Methods of irrigation. In this module, you will learn about different methods of irrigation. Water is essential for the germination and growth of crop plants. Water is supplied to agricultural fields either naturally through rainfall or artificially through canals or other systems. The artificial supply of water to agricultural fields is called irrigation. Irrigation can be done using different methods. Before learning about these methods, let us find out how irrigation is important for crop production. In the absence of rainfall, irrigation maintains the minimum amount of moisture required for crop production. It maintains proper growth of crops and helps to protect them against frost and hot air currents. The duration, time gap and amount of irrigation are determined by the type of soil and crop and also the season in which a crop is sown. Different methods of irrigation have been used since humans took to agriculture. The traditional methods of irrigation are a moat or pulley system, a chain pump system, Untitled system and Rahat system. Of late, these methods of irrigation have been replaced with modern methods like sprinkler system and drip system. Let us learn about all these methods, starting with the traditional methods. A moat system is one of the simplest and cheapest irrigation systems. In this, water is drawn from a well or water source by a bucket attached to a rope. The rope is passed over a pulley and fixed to an animal. The animal walks down an earthen slope away from the well to lift water. The water is then emptied into a channel and the fields are irrigated. In a chain pump system, two large wheels connected by a chain are positioned at an angle to each other. One wheel is near the source and the other is near the sink. One end of the chain dips into a pool of water. The chain carries the buckets. As the wheel turns with the help of a shaft and handle, the buckets dip into the pool and draw water. The chain then lifts the buckets to the upper wheel, where they are tipped and dumped into an upper pool. The chain then carries the empty buckets down to be refilled. The water in the pool is then released by gates into channels, which act as artificial streams to water the crops. In the Untitled system of irrigation, water is drawn from a water source with the help of a log of wood placed on a fork-shaped tree for support. The log is tied to a large stone which acts as a lever. A bucket is tied to the other end of the log. During irrigation, the rope tied to the bucket is pulled down so that the bucket goes into the water source and fills up with water. The bucket is again drawn up by pulling up the rope. The water is then collected manually and poured into the channels. Rahat system of irrigation involves two wheels, one placed vertically over a water source, typically an open well, and the other placed horizontally at a distance.
A belt of buckets is fixed to the first wheel and an ox, buffalo or camel is tied to the other wheel. As the animal pulls the wheel around in a circular motion, it sets in motion the first wheel with the buckets, which draw water from the water source and irrigate the fields. The traditional methods of irrigation are cost-effective but time-consuming. Thus, these methods have been replaced with drip system and sprinkler system. Let us learn about these two methods in detail. A sprinkler system is used in arid and uneven regions as an alternative method of irrigation. This system employs many perpendicular pipes with rotating nozzles at the top, installed at regular intervals. The pipes are placed on the field and are connected to the main pipelines that emerge from the main water storage tank. Water is conveyed under high pressure through the pipes with the help of a pump. The water comes out from the rotating nozzles in the form of spray, somewhat as rain. In a drip irrigation system, water is delivered at or near the root zone of crops drop by drop. A drip irrigation system is the most efficient system of irrigation as there is absolutely no wastage of water. This system is mostly used in areas with poor water availability. Both the modern systems of irrigation are costly but require less labor and time. In this module you have learned irrigation is the artificial method of supplying water to crop fields to assist crop production. Hi my dear students, welcome back to online class. In this previous class we discussed about source of irrigation. So already now we discuss madidvi source ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ 7 ಮೇನ್ ಆಗಿ 7 source ಇತ್ತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು wells, tube wells ಮತ್ತೆ ponds ಮತ್ತೆ lakes ಹಾಗೇನೇ river ಮತ್ತೆ dams ಮತ್ತೆ so ಇವಿಷ್ಟು source of irrigation ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 7 source ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು source ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇರಿಗೇಷನ್ ಯಾವುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಮೋಟ್ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಪುಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಟ್ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇವೆರಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೇಬರ್ ಇವೆರಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಚೈನ್ ಪಂಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು
ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೆದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಪ್ ವೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಡ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇರಿಗೇಷನ್. ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವೀಡ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಡ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಡ್ಸ್. ಸೊ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ವೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಈಡ್ ಬರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹೈ ಕ್ರಾಪು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಪ್ ಬರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವೀಡ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಈಡ್ನ, ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ನ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ನಾವು ವೀಡ್ಸ್ ಇದ್ದ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥಾದಾಗ ನಾವು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಡ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ. Then coming to protection from weeds. In this field, many other plants may grow naturally along with the crop. Those plants are called weeds. ಆದರೆ weeds ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. In a field, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೋ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೀಡ್ನ ಸೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಗ್ರೋ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಹಾಕೋ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಪ್. ಅಂದರೆ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೀಡಿಂಗ್. ಆ ಸಿಂಪಲ್, ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡ್ಸ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್, ಅಂದರೆ ಈ ವೀಡ್ಸು ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ವೀಡ್ಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಪ್ನ ಜೊತೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ನಾವು ವೀಡು, ಇದು ವೀಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಬೆಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಏನಂತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸು ಮತ್ತು ಲೈಟು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ವೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಪು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವಾಟರು, ಸೊ ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್, ಎರಡು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಅವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಲೈಟ್, ಸೊ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು
ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಎಂತ ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಪ್ ಇವೆರಡೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೀಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಬೀಡ್ಸ್ದು. ಆದರೆ ಕ್ರಾಪ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ರಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮೆನಿ ways to removal of weeds and control their growth. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಮೆನಿ ವೇಸ್, ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿಂದ ಈ ವೀಡ್ಸ್ನ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಂತಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವೀಡ್ಸ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವೀಡ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಗ್ರೋತ್ನ ಎಂಥದ್ದು, ವೀಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಗ್ರೋತ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವೀಡ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಓಕೆನಾ? The best time for the removal is before they produce flowers and seeds. Natural method, uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of kurpi. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicates. The formula is 2,4-D. They are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ವೀಡ್ಸ್ನ ತೆಗೆದೋಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕ್ರಾಪಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಟನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ವೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಆ ವೀಡ್ಸು ಫ್ಲವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ವೀಡ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವೇನಾದರೂ ವೀಡ್ಸು ಫ್ಲವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ವಾಟರ್ ಬೀಜ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಅವು ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೀಡ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ವೀಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗಾನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗಾನ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗಾನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಕಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೀಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕುರ್ಪಿ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಕುರ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ವೀಡ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ weedicates or weedicides. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೀಡ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಈ ಒಂದು ವೀಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ 2,4-D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು C8H6C2 ಮತ್ತು
O3 ಹೌದಾ ಡೈಕ್ಲೋರೋ Cl2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ Cl2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ Cl means chloro dichloro ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಾಪ್ ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೀಡ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೀಡ್ ನ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಅದೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಅದು ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವೀಡ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ 2,4D ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್ಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ದ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೀಡ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೀಡ್ಸು ಗ್ರೋತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ವೀಡ್ಸು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2,4D ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅವನು ವೀಡ್ಸ್ನಿಂದ ಕ್ರಾಪ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ Do you know the things that constitute potential threats to crops? Harsh weather, insects, pests, and what else? Weeds. That's right. Weeds are harmful plants that grow alongside the crops. Why are weeds considered to be a threat? It's because these plants too have roots which take up the nutrients from the soil and they compete for sunlight and water. This could seriously damage the crops, leaving them with little or no nutrients at all. So, how do farmers get rid of these plants? Farmers usually remove all weeds in the initial stage of soil preparation. While tilling the soil, almost all weeds are uprooted and their remains serve as humus to the soil. However, if these weeds grow after the crop is sown, they need to be removed manually. This can be done with bare hands or with medicines which kill these plants. Wait, what do I mean by medicines? Won't these medicines damage the crop? Well, these are known as weedicides and are designed to only kill weeds. These chemicals are diluted using water and then spread over the farms. Farmers also use implements like a khurpi or a seed drill to uproot weeds. Now tell me, can weeds be removed anytime? Or should we destroy them before a particular time? Yes, weeds should be uprooted before they produce flowers and seeds. Weedicides too should be sprayed before they flower. But extreme caution must be maintained while spraying these chemicals. Can you guess why? Well, these chemicals can prove harmful even to the farmers. And that is why you see farmers covering their nose and mouths with a piece of cloth while spraying these chemicals. Now that you've studied about crop protection against weeds, let us